Nashkarnam appachito bhava bhajjitam nasupati jnanam phalam niranjanam. Kuta punas sassat abhaktamishare nacharvitam karma jadapakaram. Now, Vasudev is discussing different kinds of literature. এখন ব্যাসদেব বিভিন্ন প্রকারের শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। So he has explained that any literature, however nicely prepared from rhetorical point of view or poetical, metaphorical, grammatical, but if there is no information of the absolute truth, such literatures are useless. শ্রীল ব্যাসদেব বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন যে সেই সমস্ত শাস্ত্র যতই কাব্যিক এবং আলংকারিক হোক না কেন, তাতে যদি পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে কোনো কিছু বলা না থাকে, উল্লেখ না থাকে, তাহলে সেগুলি নিরর্থক, তার কোনো মূল্য নেই। And no saintly person will take any interest in such literature. এবং কোনো সাধু ব্যক্তি সেই সমস্ত কাব্যে, সেই সমস্ত সাহিত্যে উৎসাহ প্রকাশ করবেন না। They give it up, just like the swans. They do not take pleasure in a place where the crows can take pleasure. এবং তারা সেগুলিকে পরিত্যাগ করেন যেভাবে রাজহাঁস সে কখনো রাজহংস কাক যেখানে আনন্দ উপভোগ করে সেখানে কখনো সে আনন্দ নিতে চায় না, সেইভাবে সমস্ত সাধু ব্যক্তিরা এই সমস্ত কাব্যকে পরিত্যাগ করেন। As there is distinction between the crows and the swans, even in the birds kingdom or even in the animal kingdom. যেভাবে কাক এবং রাজহাঁস এই রকম প্রভেদ পক্ষী সমাজে রয়েছে, সেই রকম পশু সমাজেও এই রকম ভেদ দেখা যায়। You find always different kinds of varieties of birds and beasts, they live together. আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন প্রকারের পশু পক্ষী, একই প্রকারের যে সমস্ত পশু পক্ষী রয়েছে তারা একসঙ্গে বসবাস করে। Similarly, those who are saintly persons, those who are Krishna conscious persons, their taste is different from the persons who are just like crows. ঠিক সেইভাবে যারা সাধু ব্যক্তি, যারা কৃষ্ণ ভক্ত, তাদের যে স্বাদ তারা সাধারণ মানুষের থেকে ভিন্ন স্বাদের জিনিস গ্রহণ করেন। Crows are interested in things charvita charvananam. কাকেরা চর্বিত বস্তুই গ্রহণ করতে চায়। Prahlad Maharaj says, chewing the chewed. প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে এই চর্বিত বস্তুই চর্বণ করতে চায়। Already it has been chewed, and if somebody wants to try it, let me see what is the taste. It is useless, labor only. যে জিনিসটি অন্য সকলে চর্বণ করেছে, অন্য সকলে করে দেখেছে, সেই জিনিসেই আনন্দ উপভোগ করার চেষ্টা করা, এটি নিরর্থক। So this material world is going on the system of chewing the chewed. আর এই জড় জগৎটি চলছে এই নীতির উপর, চর্বিত বস্তুর পুনর্বার চর্বণ। Just like a person, he has done very good business
amassed money and sense gratification he has done. যেমন একজন জড়জাগতিক মানুষ, সে অনেক কাজ করেছে, প্রচুর বড় বিজনেস করেছে, অনেক অর্থ উপার্জন করেছে এবং অনেক ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করেছে, But he is not satisfied. কিন্তু তারপরেও সে সুখী হতে পারেনি। But still he'll induce his sons and grandsons to the same business. কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার পুত্র এবং তার নাতিকে সেই একই প্রকার কার্যে উদ্বুদ্ধ করে। He has experienced that in this way life is not very pleasing. সে সেটা উপলব্ধি করেছে যে এই প্রকার জীবনযাত্রায় কোনো আনন্দ নেই। I have not satisfied myself, but still why I am engaging my sons and grandsons to the same business, chewing the chew. সে দেখেছে যে আমি এতে সুখ ভোগ করতে পারিনি, আমি তুষ্ট হতে পারিনি, কিন্তু তারপরেও সে তার পুত্র প্রপৌত্রকে সেই একই প্রকার কার্যে উদ্বুদ্ধ করে, চর্বিত বস্তুর চর্বণ। But because they have no better information, nate vidu shatha gating hi vishnu durasayadi bhagirathmani. এর কারণ হচ্ছে তাদের কাছে উন্নত জ্ঞান উপলব্ধ নয়। নতে বিদু স্বার্থগতিং হি বিষ্ণু দুরাশয়া হি বহিরর্থমানিনা। Prahlad Maharaj advised his father, atheistic father. এই কথাটি প্রহ্লাদ মহারাজ তার অসুর পিতাকে বলেছিলেন। He said, when his father inquired, my dear boy, where you got all these ideas? যখন তার পিতা তাকে বলল যে হে পুত্র, তুমি এই জ্ঞান কোথায় পেয়েছো? He was perfect devotee and father was perfect atheist. প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন আদর্শ ভক্ত আর তার পিতা ছিলেন আদর্শ অসুর। He said, this status is cannot be achieved without being favored by a pure devotee. এই প্রকার অবস্থা শুদ্ধ ভক্তের কৃপা ছাড়া লাভ করা যায় না। Naishamati stava gurukramaangri. Gurukramaangri, angri means lotus feet. অঙ্ঘ্রি মানে হচ্ছে চরণ পদ্ম। Nobody can be interested to the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, because to become interested in the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead means to become liberated. সাধারণত মানুষ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় না, তার কারণ হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আকর্ষণই মুক্তির উপায়। Anartham upagamam jadatya anartham. Anartham means unnecessary. অনর্থ মানে অপ্রয়োজনীয়। We are creating unnecessary necessities of life and becoming entangled. আমরা আমাদের জড়জাগতিক জীবনে অপ্রয়োজনীয় বস্তু বাড়িয়ে ফেলছি এবং তার বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি। This is material life. এইটি হচ্ছে জড়জাগতিক জীবন। But if one becomes Krishna conscious, interested in Krishna, then he becomes detached. What is the use? কিন্তু কেউ যখন কৃষ্ণ ভাবনাময় হন, তখন তিনি এই সমস্ত বস্তুর প্রতি অর্থাৎ জড়জাগতিক বস্তুর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এর কি প্রয়োজন আছে? Just like our brahmacharis or devotees, they can lie down flat on the ground. যেমন আমাদের ব্রহ্মচারী ভক্তরা, তারা মাটিতে শুয়ে পড়তে পারে। They don't require any nice bedstead or cushion. তাদের খুব ভালো বিছানা প্রয়োজন হয় না। Because the life is so molded, they think, well, I have to take some rest in this way and that way. Why should I bother about that?
তাদের জীবন এতটাই পরিবর্তিত হয়েছে যে তারা ভাবে যে আমাকে একটু বিশ্রাম করতে হবে, তো সেটা যেভাবে হোক করলেই হয়, এর জন্য এত চিন্তা করার কি দরকার? Yes. That is the sign of advancement in Krishna consciousness. এইটি হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনাময় জীবনে প্রগতির লক্ষণ। Krishna consciousness means bhakti parishanubhava virakti annatra syat. Those who have no taste of Krishna consciousness, they are trying to be happy by unnecessarily increasing the material demand. যাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃতে আগ্রহ নেই, রুচি নেই, তারা তাদের জড়জাগতিক বস্তুর অপ্রয়োজনীয় চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে তারা সেখানে আনন্দ উপভোগ করার চেষ্টা করে, Because they have no other information. কারণ তাদের কাছে এই জ্ঞান নেই। But as soon as one is engaged in devotional service of Krishna, parishanubhuti, he realizes some transcendental pleasure. কিন্তু যেই মুহূর্তে কেউ ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত হয়, যাকে বলা হয় পরেশানুভূতি, সে তখনই সেই চিন্ময় আনন্দের স্বাদ উপভোগ করতে পারে। And as a result of that, this nonsensical pleasure becomes insignificant. That is the test. এবং তার ফলে কি হয়, সে এই সমস্ত অপ্রয়োজনীয় জড়জাগতিক বস্তুর প্রতি তার আগ্রহ চলে যায়। এইটি হচ্ছে পরীক্ষা। A devotee cannot be equally interested with material pleasure and transcendental pleasure. No. একজন ভক্ত কখনোই একই সঙ্গে জড়জাগতিক বস্তু এবং চিন্ময় আনন্দ দুটো একসঙ্গে উপভোগ করতে পারে না, চায় না, সে উপভোগ করতে চায় না। Virakti. তার বিরক্তি উৎপন্ন হয়। Then Bhagavad Gita also says that param dishtya nivartate. ভগবদ গীতায় সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে পরং দৃष्ट्वा নিবর্ততে। Just like in a hospital, a diseased person is forced not to accept a certain type of food stuff. যেমন হসপিটালে একজন রোগী, তাকে বিশেষ কোন ধরনের খাদ্য তাকে দেওয়া হয় না তার রোগের জন্য। He has the desire. যদিও তার সেই বস্তু খেতে সে চায়, He has the desire to take such food. সে সেই রকম বস্তু খেতে চাইলেও তাকে সেটা দেওয়া হয় না। Just like a typhoid patient suffering from typhoid. Doctor says that you cannot take any solid food. যেমন একজন টাইফয়েড পেশেন্টকে ডাক্তার বলে যে তুমি কোনো সলিড খাবার খেতে পারবে না, Little liquid food is okay. সামান্য তরল খাদ্য তুমি গ্রহণ করতে পারো। But he has the desire to take this solid food. কিন্তু যদিও তার সেই সলিড খাবার খাওয়ার তার ইচ্ছা থাকে, Doctor has asked me not to take such food, all right, what can I do? But কিন্তু তখন সে ভাবে যে ঠিক আছে, ডাক্তার যখন বারণ করেছে কি করা যাবে, এখন এটাই আমায় খেতে হবে, কিন্তু তবুও তার সেই ইচ্ছাটা থাকে। he has the desire. But a devotee, he hasn't got to be forced. সেই রোগীর যেমন তবুও তাতে ইচ্ছা থাকে, কিন্তু বাধ্য হয়ে সে সেটা খেতে পায় না। কিন্তু একজন ভক্ত, তাকে এই বিষয়ে কখনো জোর করতে হয় না। Just like the physician asks him, don't do this. He automatically does so. সে আপনা থেকেই এইভাবে সেটা করতে থাকে। Why? Param drishtya nivartate. তার কারণ কি? পরম দৃষ্টা নিবর্ততে। He has seen and he has tasted something better, for which he doesn't like to take anymore this abominable taste. That is bhakti parishana. That এর কারণ কি? কারণ সে এই বস্তুর থেকে উচ্চতর স্বাদ সে লাভ করেছে, তাই সে নিকৃষ্ট স্বাদের প্রতি কখনো আকৃষ্ট হয় না।
একেই বলা হয় ভক্তি পরেশানুভব। When we become detestful such abominable things, then we should know that we are advancing in Krishna consciousness. যখন আমরা এইরকম নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি, নিকৃষ্ট স্বাদের প্রতি আমাদের অনীহা উৎপন্ন হবে, তখন আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃতে, কৃষ্ণ ভক্তিতে আমাদের প্রগতি হচ্ছে। The taste is in your hand. You haven't got to ask anybody, do you think I am increasing in Krishna consciousness? এই পরীক্ষাটা আমাদের নিজেদের হাতেই রয়েছে। এর জন্য আমাকে কাউকে প্রশ্ন করতে হবে না যে তুমি কি মনে করো যে আমার কৃষ্ণ ভাবনায় আমার প্রগতি হচ্ছে? But you can understand. তুমি নিজেই সেটা বুঝতে পারবে পরীক্ষা করে। Exactly in the same way. If you are hungry and if you are eating, you know by eating how much your hunger is satisfied. ঠিক সেইভাবে যখন তুমি ক্ষুধার্ত থাকো এবং তুমি খাদ্য গ্রহণ করতে থাকো, তুমি বুঝতে পারো যে তোমার সেই ক্ষুধা কিরকম ভাবে নিবৃত্ত হচ্ছে। How much you are feeling strength. কতটা তুমি শক্তি লাভ করছো। How much you are feeling pleasure. এবং কতটা তুমি সেই খাদ্য গ্রহণ করে সুখ অনুভব করছো। You haven't got to ask anybody. এর জন্য কাউকে প্রশ্ন করার কোনো প্রয়োজন নেই। Similarly, if anybody increases his Krishna consciousness, the taste will be that we will be disinterested with all material things. That is taste. সেইভাবেই যখন কেউ কৃষ্ণ ভাবনামৃতে কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্তিতে তার প্রগতি হয়, তার পরীক্ষা হচ্ছে যে সে জড়জাগতিক বস্তুর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এটি তার পরীক্ষা। Just like Jamunacharya, he was emperor. যেমন যামুনাচার্য, তিনি একজন সম্রাট ছিলেন। He was emperor, and his standard of living was very high. তিনি রাজা হওয়াতে তার জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত উচ্চ ছিল। Standard of living, materialistic standard of living means high standard of living is known as unrestricted enjoyment of wine and all that. জড়জাগতিক জীবনের উন্নতির অর্থ হচ্ছে যে মদ এবং নারী এই দুটি উপভোগ করার অবাধ সুযোগ। That is the standard. So এটাকেই জড়জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটিকেই উন্নত বলা হয়। he was addicted to all these habits, was king. যেহেতু তিনি রাজা ছিলেন, তিনি এই সমস্ত বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। His command, everything is God. তার আজ্ঞা মাত্রই সমস্ত কিছু তার কাছে এসে হাজির হতো। If a man is rich, four things will be at his command. যখন কোনো একজন ব্যক্তি অত্যন্ত ধনী হয়, তখন চারটি বস্তু তার ইচ্ছা মতো সে উপভোগ করতে পারে। Wine, oil, gold and gambling. এই চারটি বস্তু হচ্ছে মদ, নারী, সোনা এবং জুয়া। It is called. Yes. So therefore, these are the places, I mean to say, allotted to Kali by Parikshit Maharaj. তাই এই চারটি স্থানে মহারাজ পরীক্ষিত কলিকে স্থান দিয়েছেন। Therefore, a person who is desirous of advancing in Krishna consciousness, he should take care. তাই যে ব্যক্তি কৃষ্ণ ভাবনায় উন্নতি লাভ করতে চায়, তাকে এই চারটি বস্তু থেকে দূরে থাকতে হবে। So that Jamunacharya later on became a great devotee. পরবর্তীকালে এই যামুনাচার্য একজন মহান ভক্তে পরিণত হন। So he happened to be the spiritual master of Ramanujacharya. তিনি রামানুজাচার্যের গুরু ছিলেন। He became a great devotee, Jamunacharya. And Sri Sampradaya Vaishnava. শ্রী সম্প্রদায়ের যামুনাচার্য একজন মহান আচার্য।
So he writes, very nice, these are practical experience of the acharyas. তিনি খুব সুন্দরভাবে লিখেছেন, যেটি তার এই সমস্ত আচার্যদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। যদবধি মম চিত্ত কৃষ্ণ পদার বিন্দে নব নব ধাম অনন্তমাসীৎ। He was in his previous life very extravagant. তার পূর্ব জীবনে তিনি অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবন যাপন করেছেন। So he said, the since I have taken to Krishna consciousness and I am enjoying daily new transcendental pleasure. তিনি বলছেন যে যখন থেকে আমি কৃষ্ণ ভাবনামৃত কৃষ্ণ ভক্তিকে অবলম্বন করেছি, তখন থেকেই প্রতিনিয়ত আমি নিত্য নতুন আনন্দ উপভোগ করছি, চিন্ময় আনন্দের স্বাদ লাভ করছি। Being advancing myself in that science. এবং যত আমি এই কৃষ্ণ ভক্তির বিজ্ঞানে অগ্রসর হচ্ছি, সেটি তত নবনবায়মান রূপে আমার কাছে প্রকাশিত হচ্ছে। The result is Tadavadi from that day, since that day, Batanari Sangame. তার ফল কি হয়েছে? তখন থেকে বতনারী সঙ্গমে। Because he was accustomed to associate with women very much. So now simply by thinking of this womanly association, means sex life. যেহেতু তিনি তার পূর্ব জীবনে অত্যন্ত এইরূপ নারী আসক্ত ছিলেন, তাই তিনি বলছেন যে যখন থেকে আমি কৃষ্ণ ভক্তি অবলম্বন করেছি, তখন থেকে এর প্রতি আমার স্পৃহা নষ্ট হয়ে গেছে। He says, Bhavati mukho vikaro sustu nishtivancha. My face immediately began to turn. What nonsense, right? যখনই আমি সেই চিন্তা করি, তখনই আমার মুখ বিকৃত হয় এবং সেই চিন্তার প্রতি আমি থুতু ফেলি। So the bhakti, this Krishna consciousness, the taste is there. তাই এই কৃষ্ণ ভক্তির পথে আমাদের এই রকম পরীক্ষা রয়েছে। The more you become advanced, the more you become no more any interest in this material plane. যত তুমি উন্নত হতে থাকবে ভক্তির পথে, তত এই সমস্ত জড়জাগতিক সুখের প্রতি স্পৃহা আমাদের নষ্ট হয়ে যাবে। So ordinary literature, they are full with all this গ্রাম্য কথা। সাধারণ কাব্য সাহিত্য সেগুলি এই গ্রাম্য কথাতে পরিপূর্ণ। There is man and woman's behavior, that is good literature. যেখানে এই সমস্ত সাহিত্যে একজন পুরুষ এবং একজন নারীর তাদের ব্যবহারের কথা সেখানে বলা হয়। একজন সেখানে নায়ক, একজন নায়িকা। There is a hero, there is a heroine. So those who are saintly persons, they do not take interest. তাই যারা সাধু ব্যক্তি, তারা এই সমস্ত সাহিত্যে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেন না। So Narada was advising Vyasdev that you have written this Mahabharata, that's all right, it's a great epic history. তাই নারদ মুনি ব্যাসদেবকে বলছেন যে হ্যাঁ, তুমি এই মহাভারত রচনা করেছো, এটি একটি মহান ইতিহাস, মহাকাব্য, ঠিক আছে। But the mostly history means the ordinary dealings of the worldly man. কিন্তু ইতিহাস মানে হচ্ছে এই জড়জাগতিক মানুষের জীবনযাত্রার কথাই সেখানে লেখা থাকে। So what benefit there is? তা এতে কি লাভ হবে? বিশেষ কিছু লাভ এতে হবে না। No saintly person will take interest. কোন সাধু ব্যক্তি এর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবেন না। Actually, this Mahabharata was written by Vyasdev for giving instruction, Vedic instruction to the less intelligent class of men. Here, প্রকৃতপক্ষে ব্যাসদেব এই মহাভারত রচনা করেছিলেন স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করার জন্য। given introduction, Sri Shudra Dijabandhuna Traina Suti Gochara. সেখানে তিনি বলেছেন যে স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদের তিনি
এই জ্ঞান প্রদান করার জন্য মহাভারত রচনা করেছেন। The Vedic knowledge is difficult to be understood by these classes of men and women. বৈদিক জ্ঞান এই প্রকার নিম্ন বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। Stri Shudra, Shudra class, women class, Stri Shudra, and Dijabandhu. এই তিন প্রকার ব্যক্তি হচ্ছে স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধু। And Dijabandhu means born in high family, Brahmin, Kshatriya, Vaishya, but their behavior is different, like Shudra. দ্বিজবন্ধু মানে যাদের উচ্চ কুলে জন্ম হয়েছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কুলে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও তাদের শূদ্রের মতন স্বভাব। They cannot understand Vedas. তারা বেদ উপলব্ধি করতে পারে না। Therefore, there is restriction that Shudras cannot read Vedas. They are restricted. তাই সেখানে নিষেধ আছে যে শূদ্র বেদ অধ্যয়নের যোগ্য নয়। So therefore, Mahabharata was written by Vyasdev. তাই ব্যাসদেব এই মহাভারত রচনা করেছিলেন। But Narad said that this kind of literature will not appeal to these saintly devotees. কিন্তু নারদ বললেন যে এই প্রকার সাহিত্য ভক্তদের আকৃষ্ট করবে না। So you write something for the satisfaction of the saintly devotees. তাই তুমি এমন কিছু রচনা করো যা সাধুদের আনন্দ প্রদান করবে। And he is giving the instruction that even such literature is written in broken language, not in the proper way, from grammatical point of view, from poetic point of view, from rhetorical. Still, because such literature is full with glorification of the Supreme Lord, the saintly person, they accept it, they hear it, and they chant. এবং তিনি আরো বললেন যে তোমার এই সমস্ত যে নির্দেশ সেগুলি যদি যথার্থভাবে প্রকাশিত নাও হয়, যথাযথভাবে কাব্যিক ভাবে প্রকাশিত নাও হয়, সেই সমস্ত সাহিত্য সাধু ব্যক্তিরা গ্রহণ করবেন, শ্রবণ করবেন এবং কীর্তন করবেন। Then he says, Naskarnam api achyuta bhagavad. Achyuta means Krishna. অচ্যুত মানে হচ্ছেন কৃষ্ণ, কৃষ্ণের আরেক নাম অচ্যুত। Krishna's name is Achyuta. You'll find in the Bhagavad Gita, Arjuna says to Krishna, Senaya rubhayon madhye rathasthapaya me Achyuta. ভগবত গীতায় অর্জুন কৃষ্ণকে অচ্যুত বলে সম্বোধন করেছেন। সেনয়োর উভয়োর মধ্যে রথং স্থাপয়ম এই অচ্যুত। He's addressing Krishna as Achyuta. তিনি অর্জুন কৃষ্ণকে অচ্যুত বলে সম্বোধন করছেন। Achyuta means not, and Chuta means fall down. এর অর্থ হচ্ছে যে যিনি যার পতন হয় না। চ্যুত মানে যার পতন, আর মানে হচ্ছে যে হয় না। So God never falls down. Therefore God's name is Achyuta. ভগবান কখনো পতিত হন না, তাই ভগবানের আরেক নাম অচ্যুত। The Mayavad philosopher says that God has become man. মায়াবাদ দার্শনিকেরা বলে যে ভগবান মানুষ হয়েছেন এখন। Being I would say complicated in Maya, being illusion. তারা মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এইরূপ চিন্তা করে। But God is Achyuta. God never falls down. ভগবান অচ্যুত, তিনি কখনো পতিত হন না। Then what is the meaning of this Achyuta? তাহলে অচ্যুত কথার অর্থ কি রইল? If God falls down, becomes under the clutches of Maya, then Maya is greater than God. যদি ভগবান পতিত হন এবং তিনি মায়ার কবলে পড়ে যান,
তাহলে তার অর্থ হচ্ছে মায়া ভগবানের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। Then how God is great? তাহলে ভগবান সর্বশক্তিমান, ভগবান সবচেয়ে মহান কেন বলা হয়? That is the fallacy of their argument. তাদের এই তর্কের এটি হচ্ছে ভুল, ত্রুটি। They say that I am God, but now I am under the clutches of Maya. As soon as Maya will be cleared, then I am again God. তারা বলে যে আমি ভগবান, কিন্তু বর্তমানে আমি মায়ার কবলে কবলিত হয়ে পড়েছি, যখনই মায়া চলে যাবে তখনই আমি আবার ভগবান হয়ে যাব। But they cannot answer the question, say, why you are God, why you are under the clutches of Maya? How you follow? কিন্তু তারা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না যে তুমি যদি ভগবান হও তাহলে তুমি কি করে মায়ার কবলে কবলিত হলে, তুমি কিভাবে অধঃপতিত হলে? That answer there is none. তাদের কাছে এর উত্তর নেই। Because God is great. Achyuta, he never falls down. ভগবান অচ্যুত, তার কখনো পতন হয় না। Then how he can fall? তাহলে কি করে তিনি পতিত হলেন? If he falls down under the clutches of Maya, then Maya becomes great, not God great. যদি তিনি মায়ার কবলে কবলিত হয়ে পতিত হন, তাহলে মায়া তার থেকে শক্তিশালী, ভগবান শক্তিশালী নন। Anyway, Vyasdev, Narad says that in Jnanam Niranjana. Niranjana means Anjana. Anjana means ointment অঞ্জন মানে হচ্ছে কাজল or designation, বা পদবী, যেটা আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখে। something covering. So Niranjana, if one is elevated in knowledge, then he becomes freed from this designated life. তাই কেউ যখন উচ্চতর জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি এই সমস্ত পদবী থেকে মুক্ত হন। Our material life is Anjana life or designated life. আমাদের জড়জাগতিক জীবনটা হচ্ছে ঔপাধিক জীবন, যেখানে আমরা উপাধি নিয়ে বেঁচে থাকি। Anjana, just like we decorate. I think I wrote one article in my Back to Godhead in India, decoration of the dead body. আমি ব্যাক টু গডহেড পত্রিকায় ভারতে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম যে মৃতদেহকে সাজানো, সেই সম্বন্ধে। This material qualification means decoration of the dead body. এই যে জড়জাগতিক যে সমস্ত উপাধি, সেগুলি হচ্ছে মৃতদেহকে সাজানো। Actually, the body is dead. But there are certain men who wants to decorate this dead body. প্রকৃতপক্ষে এই দেহটি মৃত, কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা এই মৃতদেহটাকে সুসজ্জিত করতে চায়। In India also, still the custom is that lower class men, when some of their relatives die, ভারতবর্ষে এই প্রথা এখনো আছে নিম্ন প্রজাতির মধ্যে, যে তাদের যখন কোনো আত্মীয় স্বজন মারা যায়, I hear that here also they do, they decorate the dead body very nicely. তারা, এখানেও কিছু এরকম মানুষ আছে যারা তাদের মৃত রিলেটিভসদের দেহকে এরকম খুব সুন্দরভাবে সাজায়। Here also the same system is there. এখানেও কি সেই রকম ব্যবস্থা আছে? একজন ভক্ত উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। So Shastra says what is the meaning of this decoration? শাস্ত্র বলছে যে এই রকম মৃতদেহকে সুসজ্জিত করার অর্থ কি? What benefit the man who is dead, what benefit he is getting? যে মানুষটি মারা গেছে, এই রকম সাজানোর মাধ্যমে তার কি লাভ হচ্ছে? Suppose you make lips very smiling, but actually that man is smiling. হয়তো তুমি তার মুখটাকে প্রসারিত করে হাসি মুখ করে দিলে, সেই মৃত ব্যক্তির মুখটাকে, কিন্তু তার মানে কি সেই ব্যক্তিটি হাসছে?
Similarly, in India also, the cobbler class men, they, during their life, they will dress very wretchedly. সেরকম ভারতবর্ষেও মুচিরা তারা তাদের জীবদ্দশায় অত্যন্ত নোংরা জামা কাপড়, আজে বাজে জামা কাপড় পরে Not spend money, এবং কোনো পয়সা সেখানে খরচা করে না। but after death, they purchase some velvet and cover the body and very nicely decorate, and with band party, they just leave the dead body. কিন্তু মৃত্যুর পর তারা তাদের দেহটিকে খুব সুন্দর ভেলভেট দিয়ে মুড়ে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে ব্যান্ড পার্টি বাজিয়ে তার মৃতদেহকে সৎকার করতে নিয়ে যায়। Apranasya hi dehasya varnanam lokaranjan. So it may be very much pleasing to the relatives. এইরকম যে সাজানোর যে প্রথা, সেটা তার আত্মীয় স্বজনদের হয়তো আনন্দ প্রদান করতে পারে। Just like the dead body is decorated, the sons of the dead body may say that, oh, my father is mine. যেমন যে ব্যক্তিটি মারা গেছে তাকে যখন তার মুখটাকে এরকম হাসিয়ে রাখা হয়, তখন তার ছেলে হয়তো ভাবতে পারে আমার বাবা হাসছে, But he does not know where his father is already gone. কিন্তু সে জানে না তার বাবা তখন কোথায় চলে গেছে। So this material civilization is just like decorating the dead body. This body is dead. এই জড়জাগতিক সভ্যতা হচ্ছে সেই মৃতদেহকে সাজানোর সভ্যতা। প্রকৃতপক্ষে এই দেহটি মৃত। That is a fact. So long the soul is there, it is working, it is moving. যতক্ষণ এই দেহে আত্মা রয়েছে ততক্ষণ এই দেহটি ক্রিয়াশীল রয়েছে। Just like your coat, it is dead. যেমন তোমার এই কোট, সেটি নির্জীব, but so long it is on your body, it appears the coat is moving. কিন্তু যতক্ষণ এই কোটটি তোমার শরীরে রয়েছে ততক্ষণ মনে হচ্ছে এই কোটটি নড়াচড়া করছে। The coat is moving. But if somebody is very much astonished, oh, how nice the coat is moving. কিন্তু কেউ যদি ভাবে, এতে আশ্চর্যান্বিত হয় যে ও কি সুন্দর এই কোটটা নড়াচড়া করছে, হ্যাঁ, he does not know the coat cannot move. সে জানে না যে এই কোটটা সে নড়াচড়া করতে পারে না। The coat is dead. এই কোটটা জড় পদার্থ। But because the man is there who is putting on the coat, therefore the coat is, the pant is moving, the shoe is moving, the hat is moving. কিন্তু যেহেতু সেই সজীব মানুষ সেই কোটটি পরেছে, তাই কোটটা নড়াচড়া করছে, প্যান্টটা নড়ছে, জুতোটা নড়ছে, সবকিছু নড়ছে। Similarly, this body is dead. সেই একইভাবেই দেহটি মৃত। It is numbered. This dead body will remain for such and such time. That is called duration of life. এটা আগে থেকে পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে যে আমার এই দেহটি কতদিন বেঁচে থাকবে। But people are interested in this dead body, exactly like the cobbler class or this decorating man. কিন্তু মানুষ এই মৃত দেহটিকে নিয়েই ব্যস্ত, ঠিক এই মুচি আর এই নিম্ন জাতের মানুষদের মতন তাদের আচরণ, তারা এই মৃত দেহটিকেই সাজাতে চায়। So decoration of the dead body. অর্থাৎ তারা এই মৃত দেহটিকে সাজাচ্ছে। Apranasya means dead. Apranasya mannanam lokaranjana. Lokaranjana, it is very pleasing to the relatives. এইটা লোকরঞ্জন, এটা মানুষকে আনন্দ দিতে পারে। So similarly, to get liberation, Niranjanam means to get out of this so-called decoration of the dead body, one requires to acquire knowledge. কিন্তু এই যে চিন্তা, তা থেকে মুক্ত হতে গেলে, নিরঞ্জনম হতে গেলে, অর্থাৎ এই মৃতদেহর যে সজ্জা এটি থেকে মুক্ত হতে গেলে তাকে প্রকৃত জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হতে হবে।
So Narad said, Naskarnam api achyuta bhava varjitam nasovati jnanam alam viranja. Before the GT. That even there is advanced knowledge for getting liberation. And if there is no mention of achyuta bhava means bhakti. সেই একইভাবে যদি মুক্তির জন্য উচ্চতর জ্ঞান লাভ করা হয়, কিন্তু সেখানে যদি এই অচ্যুত ভাব অর্থাৎ এই ভক্তির সম্বন্ধে বলা না হয়, achyuta bhava, just like here in this temple, there is achyuta bhava. যেমন আমাদের এই মন্দির, এখানে এই অচ্যুত ভাব রয়েছে অর্থাৎ ভক্তি। Achyuta bhava means Krishna consciousness. There may be another room in the neighborhood, but the difference between this room and that room, here the atmosphere is achyuta bhava, Krishna consciousness. The other room is not there. এখানে আমাদের মন্দিরেও একটা ঘর আছে, বাইরেও অন্য মানুষের ঘরে সেখানেও ঘর রয়েছে, কিন্তু এর তফাৎ হচ্ছে, দুটি পরিবেশের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে, মন্দিরের ভাব হচ্ছে অচ্যুত ভাব অর্থাৎ ভক্তির ভাব এখানে বিরাজিত রয়েছে, আর অন্য বাইরের যে সমস্ত ঘর সেখানে সেটি নেই। Similarly, Narad says, in high elevated discussions of knowledge, how to get out of this designated or decorated body to self-realization, platform, spiritual realization. সেই একইভাবে নারদ মুনি বলছেন যে এমনকি এই সমস্ত উচ্চতর জ্ঞান সম্বন্ধে যদি আমরা আলোচনাও করি, যে কিভাবে এই সমস্ত দেহের উপাধি থেকে মুক্ত হয়ে সেলফ রিয়েলাইজড অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়, but if that is achyuta bhava varjita, কিন্তু সেই সমস্ত আত্মজ্ঞান সমন্বিত জ্ঞানও যদি অচ্যুত ভাব বর্জিত হয়, if there is no mention of Krishna consciousness, সেখানে যদি কৃষ্ণ ভক্তি সম্বন্ধে কিছু বলা না হয়, Narad said, nasovate. নারদ মুনি বলছেন তাহলে ন শোভতে, অর্থাৎ That does not look very well. এটা দেখতে খুব একটা ভালো নয়, এটা ভালো নয়। Therefore, the devotees, they are not very much interested with the dry philosophical speculation. তাই ভক্তরা শুষ্ক দার্শনিক আলোচনায় রুচি রাখে না, Because there is no achyuta bhava. কারণ তাতে সেই অচ্যুত ভাব অর্থাৎ ভক্তির ভাব নেই। There is no Krishna consciousness. They have been described as bhak chaturja, simply jugglery of words, Mayavad philosophical speculation. That must be what we are. সেখানে কেবলমাত্র বাক চাতুর্য রয়েছে, অর্থাৎ কথার মার প্যাঁচ। হ্যাঁ, এই যে মায়াবাদী দর্শন, তারা এইভাবে বাক চাতুর্যের মাধ্যমে বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা করে, কিন্তু না, সেখানে অচ্যুত ভাব অবশ্যই থাকা প্রয়োজন।